and will finally provide the public a more complete understanding of the Biden administration's awareness of the risks of myocarditis following COVID-19 injection. 2021년 초부터 이스라엘에서는 화이자 백신을 맞은 젊은 남성들 사이에서 심근염 환자가 예상보다 많이 발생하고 있다는 신호가 감지되기 시작했었죠. 그리고 이 정보는 6월 미국 정부에 전달되었습니다. 그런데요, 여러분들, 놀라운 건 미국 정부는 이 사실을 즉시 국민들한테 알리지 않았다는 겁니다. 여러분들, 또 백신 음모론이네라는 이런 생각을 하실 수도 있겠는데요. 이거는 음모론이 아닙니다. 미국 상원에서 공식 발표한 55페이지 조사 보고서의 내용입니다. 오늘은 이 보고서가 밝혀낸 충격적인 진실들을 여러분들과 함께 살펴보겠습니다. 그리고 모든 판단은 여러분들께서 하시기 바랍니다. 미국 공화당 론 존슨 상원의원이 주도한 이번 조사에서 드러난 사실들을 아주 차근차근 살펴보겠습니다. On February 28, 2021, Israeli health officials notified CDC, quote, of large reports of myocarditis, particularly in young people following the administration of the Pfizer vaccine. Again, that's February 28, 2021, 2.5 months after the emergency use authorization. On April 12th, over a month later, a DoD consultant raises concerns to CDC and FDA officials about their ability to monitor and track cardiac-related adverse events. The consultant notes, quote, if you do not ask, you will not see it. But does that mean it does not exist? Unquote. Around the same time, in mid-April 2021, CDC officials discussed safety signals for myocarditis, quote, for myocarditis with mRNA vaccines, based on DoD and Israeli data, but do not take immediate steps to warn the public. By the end of April 2021, just 4 months into the COVID injection, VAERS was already reporting 2,926 deaths worldwide within 30 days of injection, with 46% of those deaths occurring on day 0, 1, or 2 following injection. 구체적으로는 16세에서 30세 남성에서 심근염 발생률이 일반적인 예상치를 상회하는 수준이었습니다. 이 정보를 받은 미국 CDC는 어떻게 했었을까요? 즉시 국민들한테 알렸을까요? 아닙니다. 6월에 가서야 CDC 웹사이트에 조용히 임상 참고 사항 형태로 올렸을 뿐입니다. 그리고 이마저도 해당 문서는 주로 의료진들을 위한 것이었고요. 일반 대중은 쉽게 접근하거나 인지하기 어려운 형식이었습니다. 상원 보고서는 이를 두고 이렇게 표현했습니다. Up-to-date information on the status of the Han to Pfizer and Moderna representatives. Not to the public. They're warning the injection manufacturers, indicating CDC's preference to keep those companies more informed about vaccine adverse events than the American people. Walk back, a sentence advising doctors to, quote, consider restricting patients with myocarditis from rigorous activity like competitive sports for at least 3 months until cleared by healthcare professionals. And I'll be talking to Dr. McCulloch about the danger of eliminating that warning because 4 days later, CDC posts on its website critical considerations about myocarditis, which omits any advice to doctors to advise patients with myocarditis to limit rigorous activity. 여러분들 생각해보세요. 만약에 여러분들이 20대 아들을 둔 부모라면, 그리고 이 정보를 미리 알았다면 어떤 선택을 하셨을까요? 자, 이제부터 구체적인 숫자를 좀 살펴보겠습니다. 미국에는 VAERS라는 시스템이 있습니다. 백신 부작용을 신고하는 공식 시스템이죠. 의료진뿐만이 아니라 일반인들도 신고할 수 있습니다. 물론 이 데이터가 그 백신 때문에 확실히 발생했다는 의미는 아닙니다. 그런데 안전 신호를 감지하는 중요한 지표는 분명하죠. 2025년 4월 기준 이 VAERS의 데이터를 살펴보면 사망 신고는 38,607건, 그리고 총 이상 반응을 신고한 건은 160만 건 이상이고요. 사망 사례 중에서 25%는 접종 후에 2일 이내 발생한 건입니다. 이 숫자가 얼마나 특이한지 비교해보겠습니다. 독감 백신의 경우에 35년 동안 총 사망 신고가 약 2,600건이 있었습니다. 이 통계에 따르면 코로나 백신은 4년 만에 38만 607건인데요. 이 숫자만 보시면 놀라실 수 있겠는데요. 맥락을 함께 봐야 합니다. 이 코로나 백신은 단기간에 전 국민이 접종했고요. 독감 백신은 35년에 걸쳐서 주로 고위험군만 접종했거든요. 접종 규모와 기간이 완전히 다릅니다. 그래도 이런 차이를 감안을 해도요, 연간 기준으로 약 130배 높은 신고율을 보이고 있다는 점은 우리가 주목할 필요가 있습니다. 그러면
코로나 백신이 위험하다는 건가요? 여러분들, 이거는 제가 쉽게 판단할 문제가 아닙니다. 중요한 거는 이런 정보들이 투명하게 공개되어야 한다는 점입니다. 상원 보고서는 또 다른 충격적인 사실을 폭로했죠. 2021년 6월 백악관이 보건당국에 전달할 내부 홍보 지침에는 이런 내용이 있었습니다. 심근염 위험을 언급할 때에는 반드시 백신의 이익이 위험보다 크다는 메시지와 함께 전달하라. 그러니까 다시 말해서 위험 정보 자체를 숨긴 게 아니고 그 정보가 주는 임팩트를 희석시키려 했다는 겁니다. 론 존슨 의원이 이렇게 말했죠. 이는 정보에 기반한 동의라는 의료 윤리의 기본 원칙을 위반한 것이다. 여러분들, 이 정보에 기반한 동의란 과연 뭘까요? 환자가 모든 위험과 이익을 충분히 알고 나서 스스로 결정을 내릴 수 있어야 한다는 그런 의료계의 기본 원칙입니다. 그렇다면 왜 정부는 이 정보를 즉시 공개하지 않았을까요? 상원 보고서는 몇 가지 이유를 제시하죠. 첫 번째는 백신 접종률이 떨어질까봐 걱정했던 거죠. 당시만 해도 기억하실 겁니다. 코로나가 아주 심각했거든요. 하루에 수천 명씩 사망하고 있었고 집단 면역을 달성하는 게 정말 절실했었던 상황이었습니다. 그리고 두 번째는 사회적 혼란을 피하고 싶었던 것 같습니다. 만약에 심근염 위험이 알려지면은 백신을 거부하는 사람들이 더 많아질 수 있잖아요. 그러면은 반백신 운동도 더 거세질 테고요. 그리고 세 번째는 솔직하게 그 정치적인 부담이 있었을 겁니다. 바이든 행정부 입장에서는 이 코로나 대응이 잘 되고 있다는 걸 보여줘야 했는데 백신 프로그램에 문제가 있다는 식으로 비춰지면은 정치적으로 상당히 부담스러웠을 겁니다. 그런데 론 존슨 의원은 이렇게 반박했죠. 선의의 목적이라 해도 국민의 알 권리를 박탈할 수는 없다. 이렇게 말이죠. 여러분들, 오늘 이야기를 통해서 우리가 던져야 할 질문들이 있습니다. 첫 번째는 정부는 언제까지 국민을 보호한다는 명목으로 정보를 통제할 수 있을까요? 팬데믹이라는 이 극한 상황에서도 투명성은 유지되어야 하지 않을까요? 두 번째는 우리는 어떤 기준으로 정부를 신뢰해야 할까요? 선의의 거짓말도 결국은 거짓말이죠. 신뢰는 투명성에서 나오는 거 아닐까요? 자, 세 번째는 개인의 선택권과 공중보건, 이 둘의 균형점은 과연 어디일까요? 이거는 앞으로도 계속 우리가 고민해봐야 될 문제입니다. 자, 여러분들, 오늘 저는 어떤 결론을 강요하려고 하는 게 아니고요. 다만 우리 모두가 더 많은 정보를 바탕으로 더 나은 판단을 내릴 수 있기를 바랄 뿐입니다. 미국 상원의원이 이 보고서를 공개한 이유도 같을 거라고 생각하는데요. 가끔 진실은 때로 불편하지만 그 불편함을 감수하는 게 민주주의의 기본이 아닐까 생각하는데요. 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 여러분들의 귀한 의견 댓글로 기다리겠습니다. 오늘 방송 도움 되셨다면 구독과 좋아요 잊지 마시고요. 많은 분들이 이 정보에 대해서 알 수 있도록 공유도 부탁드리겠습니다. 다음 방송에서는 더 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다. 여러분들 시청 감사합니다.